불꽃 받침. 여러분, K-팝이 이제 외교의 언어가 됐습니다. 이탈리아 총리의 딸이 블랙핑크 팬이라는 사실, 그리고 그 이야기가 정상회담 공식 석상에서 등장해 화제가 되었는데요. 지난 19일 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 청와대에서 정상회담을 열고 양국 간 협력 방안을 논의했습니다. 이번 회담은 시작부터 분위기가 남달랐습니다. 그 이유는 바로 K-팝이었습니다. 멜로니 총리는 K-팝 열성 팬으로 알려진 딸 지네브라를 이번 방안에 동행했습니다. 비록 공식 일정에는 딸이 참석하지 않았지만 방한 전날 서울공항에 도착한 모습이 공개되며 큰 화제가 됐습니다. 지네브라의 손에는 다름 아닌 블랙핑크 응원봉. 이 장면 하나로 이번 정상회담은 전 세계 K-팝 팬들의 관심을 끌었습니다. 놀라운 것은 멜로니 총리의 손에도 블랙핑크 응원봉이 들려 있었죠. 이번에 멜로니 총리와 딸 지네브라는 한국에 도착하자마자 거대한 환영을 받았는데요. 여기에 전통 복장을 입은 의장대가 도열해 있었는데 이곳이 바로 캐데언의 나라구나라는 것을 보여줬죠. 9살 딸을 캐데언의 나라, 블랙핑크의 나라에 데리고 온 멜로니 총리는 정말 거대한 선물을 해준 셈이 되었습니다. 사실 이 이야기는 처음이 아닙니다. 멜로니 총리는 지난해 9월 이재명 대통령과의 첫 만남에서도 당시 9세였던 딸이 K-팝 팬이라고 직접 소개한 바 있습니다. 그에 앞서 8월에 밀라노에서 블랙핑크 콘서트가 있었는데요. 당시 멜로니 이탈리아 총리는 블랙핑크 콘서트에 딸과 함께 참석해 화제가 되었죠. 멜로니 총리는 딸 덕분에 K-팝 박사가 되었다는 이야기가 이 시기 블랙핑크의 이탈리아 공연 및 글로벌한 인기와 맞물려 큰 화제가 되었습니다. 즉, 이번 방안은 우연이 아닌 이미 이어져 온 K-팝 인연의 연장선이었던 셈입니다. 정상회담과 오찬 자리에서도 K-팝과 K-컬처는 자연스럽게 대화의 중심이 됐습니다. 이재명 대통령은 이렇게 말했습니다. 이탈리아는 세계 문화예술의 중심지입니다. 그런 나라의 청소년들이 K-컬처에 빠져 한국어를 배우고 한국 노래를 따라 부른다는 점에서 문화의 힘을 새삼 실감합니다. 이에 멜로니 총리는 이렇게 화답했습니다. K-팝과 K-컬처의 성공 뒤에는 매우 똑똑한 선택과 전략이 있었습니다. 세계적인 것과 한국적인 것을 절묘하게 결합한 점이 인상적입니다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 2026년 1월 중순 아시아 순방의 일환으로 오만, 일본, 대한민국을 차례로 방문했는데요. 일본에 가서도 K-팝이 거론되었습니다. 멜로니 총리는 한국의 고유 개념인 정까지 언급했습니다. 이 표현이야말로 한국과 이탈리아의 관계를 가장 잘 설명하는 말입니다. 한국에 와서도 멜로니 총리는 K-팝에 대한 이야기를 강조했는데요. A livello commerciale, come lei ricordava, il nostro interscambio è molto solido, diciamo la Corea è per noi il quarto partner in Asia, ma è anche la prima destinazione per l'export italiano in termini pro capite e quindi c'è sicuramente, diciamo, in questa nazione molta attenzione per i prodotti italiani. Anche qui possiamo sicuramente lavorare per rafforzare. È la ragione per la quale la Corea è inserita nel nostro piano d'azione per l'export. Credo che anche sull'interscambio molto ancora si possa fare e sicuramente credo, insomma, che anche per l'export coreano in Italia è atteso un lavoro straordinario di soft power che particolarmente con il K-pop state facendo e che io sperimento quotidianamente perché, come sa, mia figlia è una fan del genere. Si possa, insomma, anche qui lavorare per rafforzare molto il nostro interscambio. 이에 이재명 대통령 역시 문화 교류를 매개로 한 양국 관계의 확장 가능성에 깊이 공감을 표했습니다. 또한 조르자 멜로니 총리는 한국 방문에 앞서 방문한 도쿄에 가서 인터뷰를 했는데요. 여기서도 놀랍게도 K-팝에 대한 이야기가 나왔습니다. Presidente, una cosa. C'ho tanta paura. Presidente, prima che lei venisse qua c'è stato il vertice tra il Giappone e il Corea e i due premier sono stati protagonisti di una jam session molto sentita. Sul K-pop, materia che conosco molto bene, grazie a mia figlia. Allora, qual è il modo per l'Italia di rimanere protagonista in questa parte del mondo all'interno di questa nuova K-pop diplomacy? E poi lei quando sta a Tokyo usa le bacchette a tavola? Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come usavo le bacchette perché dice che ero brava, diceva che era brava a farlo. Guardi, io penso che noi dobbiamo sempre solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci diciamo, di essere aperti, capaci anche, insomma,
di tirare fuori un po' un lato, se vogliamo, umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare, e penso che questo alla fine stia facendo la differenza nella nostra capacità di costruire relazioni che sono solide, che sono certamente politiche, che sono strategiche, ma che sono spesso anche umane, e questo non fa male. 이번에 멜로니 총리가 도쿄에서도 K-팝에 대한 질문을 받은 것은 이재명 대통령이 얼마 전 방일에서 다카이치 총리와 함께 K-팝에 맞춰 드럼을 치는 이벤트를 보여줬기 때문인데요. 또한 당시 블랙핑크 콘서트가 도쿄에서 거대하게 열리고 있기 때문이기도 했습니다. 멜로니 총리의 9살 딸 지네브라는 도쿄에 갔을 때 블랙핑크 콘서트가 열리는데 여기에 참석하지 않았을까 하는 말도 나왔는데요. 확인되지는 않았지만 일각에서는 일부러 일본 방문 일정을 블랙핑크 콘서트 기간에 잡았고 그래서 딸을 데리고 왔다는 말도 나왔죠. 컴백을 앞둔 블랙핑크가 지난 주말 일본 도쿄돔을 완벽하게 장악했는데요. 블랙핑크는 지난 16일과 17일, 18일 사흘간 일본 도쿄돔에서 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 사흘간 총 16만 5천 명의 관객을 동원했습니다. 이는 일본 내에서 블랙핑크가 가진 독보적인 티켓 파워를 다시 한번 확실하게 입증한 기록입니다. 공연 전부터 현지 분위기는 이미 뜨겁게 달아올랐고 릴레이 팝업 스토어 운영과 다양한 컬래버레이션 MD 출시로 팬들의 기대감은 최고조에 달했습니다. 특히 공연 첫날에는 고베 포트타워와 도쿄타워, 나고야 미라이타워, 삿포로 TV타워까지 일본 4대 주요 타워가 동시에 블랙핑크를 상징하는 라이트업으로 물들며 도쿄 전역이 하나의 축제장으로 변했습니다. 도쿄돔 현장 역시 MD를 구매하려는 팬들의 대기 행렬이 주변 일대를 에워쌀 정도로 길게 이어지며 블랙핑크의 압도적인 인기를 실감케 했습니다. 103만 명의 구독자를 가지고 있는 홍콩의 유명 유튜버이자 크리에이터인 제이슨은 현재 일본에 거주하면서 콘텐츠를 만들고 있는데요. 자신은 블랙핑크의 콘서트에 가지 못했지만 자신의 아내가 지인에게 초대받아 안표 가격으로 약 350만 원에 달하는 초호화 VIP석 티켓을 구했다는 에피소드를 소개했습니다. 琴日1月16號嘅星期五咧，係 Blackpink 喺日本嘅演唱會嘅第一日。咁大家見到咧，而家我哋面前咧有好多 Blackpink 嘅一啲產品啦，係嘛？咁啊，我咧就冇去到睇個演唱會，咁但係咧我老婆就去咗睇，仲要係聽講係炒價成2萬蚊港紙一張嘅超級 VIP 位。最初佢同我講嘅時候咧，我都嚇咗一跳。咁但係咧，張飛咧就好似就唔使自己俾錢嘅，係因為佢嘅朋友嘅朋友咁啊有啲飛啦，咁啊邀請咗佢一齊去睇啦咁樣。咁所以咧，琴日就係佢去咗睇，咁我就留喺屋企打機嘅。咁今日呢個咧就同大家去到睇一睇，琴日佢自己拍咗一啲嘅片，咁啊想同大家 share 一下啦，因為佢都好少可自己拍片嘅，咁啊結果佢拍咗，咁啊嗌我去到做剪接，咁所以今日呢個咧就係同大家一齊去睇下佢去到現場，去到睇呢個演唱會嘅時候咧，之前或者之後或者中間發生咗啲咩事咧，咁啊同大家一齊去睇睇。哇，多人到咧！呢個係排隊入場啊！呢個係呢度呢一張嘅 Blackpink Deadline 嘅嗰個pamphlet。咁呢個咧同大家睇一睇先。係啦，咁就係呢一張嘅演唱會嘅一個內容啦。咁啊裏邊咧，咁啊有一啲現場嘅特典啊之類咧。哇！但係現場真係多人得好緊要。入場準備入場啫，只不過係買咗件 T 恤啦，買咗個應援棒棒啦，同埋買咗個毛巾。哇！已經入夜啦，已經。平時我哋出街咧，我揸車咧，佢都會聽下 Blackpink 啲歌嘅，有時都會。聽講咧，應援棒呢一啲嘅嘢咧。係咪喺演唱會嘅時候，尤其是 K-pop 嘅一啲歌星嘅演唱會咧，好似係會根據個現場個指揮，即係有個人負責去到撳掣，跟住大家嗰支應援棒咧係會一齊唔同閃發嘅嘛，好似話會。係啊，可以。做咩？呢個鏡頭咩意思啊？呢個鏡頭影緊啲咩啊？喂。貓喂，好啦，呢個咧我要同大家解釋一下，今次佢呢一個攞飛係咩一回事啊？今日頭先咪講咗咧，係佢嘅朋友嘅朋友就有飛，跟住之後招待咗佢嘅朋友同埋佢咁樣一齊去到睇演唱會啦，係咪？咁我聽翻我老婆講咧，就話
佢哋嗰張飛咧就係啲狂粉位嚟嘅，係叫做 Blackpink seat。咁啊，直頭係坐咗喺嗰個舞台嘅中間裏邊嚟嘅。咁佢哋 total 一共好似有10幾廿張咁樣嘅飛啦。攞住最大嗰張飛，即係一張叫做爸爸飛啦，可以叫做爸爸飛。咁啊，攞住張爸爸飛嗰個人咧，咁就同其中5、6個人咧，咁就好早就已經事先入咗去個會場裏邊啦。咁嗰張爸爸飛下邊咧有好多仔嘅飛啦，有好多細路飛，咁啊楞住個爸爸咁喺上邊，跟住下邊咧就有好多張細飛咁樣嘅。坐唔到入去個狂粉位，即係嗰個 Blackpink seat 咧，叫做就係炒價炒到成2皮嘅一張嗰啲飛。咁最終佢係坐唔到入去嘅。不過我哋繼續睇下究竟發生咩事。好高嘅、好遠嘅山頂位咯，變咗係。嗱呢個咧就係頭先講嘅，嗱呢一個咧就係頭先講咧嗰個嘅狂粉位啊。原本咁呢一個咧就係佢今次去演唱會嘅Blackpink 演唱會啦。咁啊 Blackpink 演唱會咧好似喺20幾號咧就會去香港啟德度開。咁呢一個就同大家好快咁睇一睇。咁演唱會中英文班班係咪要長撳着燈啊？哦點解係一個錘仔啊？點解係一個？所以今次呢個演唱會咧，其實我自己都有啲想去睇嘅。咁但係不過近期我啊真係寧願留喺屋企，俾多少少時間打機。我會更加之開心。所以咧，如果大家中意嘅話咧，咁啊記得幫個 like啦。有咩意見下面留言講，我哋咧下條片再同大家見面，係咪先？拜拜。도쿄돔 공연을 성공적으로 마친 블랙핑크는 오는 24일과 25일, 26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 팬들을 만나며 총 16개 도시 33회에 달하는 투어의 대미를 장식할 예정입니다. 이제 K-팝은 콘서트장을 넘어 정상회담 테이블 위에 올라섰습니다. 심지어 정상의 딸도 K-팝에 심취되어 K-팝 공연을 보러 따라오고 K-팝의 나라에 오는 일까지 벌어지고 있죠. K-팝의 위상은 점점 높아지고 믿기지 않는 일까지 벌어지고 있습니다. 지금까지 불꽃받침이었습니다.